Hello friends. Yesterday we talked about Bentham Hooker's classification outline. Then we discussed about subclass Polypetalae. So Bentham and Hooker, they classified phanerogams, that is spermatophyta, into three classes. Class first, Dicotyledon, class 2, Gymnosperm, and class 3rd, Monocotyledon. Further, Dicotyledons are classified into three subclasses. Dicotyledon classified into three subclasses. First subclass, Polypetalae, where petals are free, stamens are hypogynous, and sometimes many. Subclass second, Gamopetalae, where petals are fused, forming a corolla tube. Petals are fused, forming corolla tube. Stamens are epipetalous. Stamens are epipetalous. This is subclass Gamopetalae. Then third subclass is there called as Monoclymadae or Apetalae. So Bentham and Hooker, they classified class Dicotyledoni into three subclasses: Polypetalae, Gamopetalae, and Monoclymadae. In yesterday's lecture, we have discussed about Polypetalae. Today, we will be discussing about Gamopetalae and Monoclymadae. So, we will take brief review of Polypetalae. So, Polypetalae is further classified into three subclass. Subclass Polypetalae is classified into three series: Thalamiflorae, Deciflorae, and Caliciflorae. Subclass Polypetalae is divided into three subclasses: Thalamiflorae, Deciflorae, and Caliciflorae. In Thalamiflorae, stamens are hypogynous and many. Stamens are hypogynous and many. In that, several orders are there, like ranunculales, parietales, then ranunculales, parietales, rosales, etc. Then a second series is Deciflorae. In Deciflorae, there is a hypogynous disc present. Means gynoeciumच्या खाली एक disc like structure असते, plate like structure असते, and number of stamen is limited, equal to petal or twice a petal, not more than that. म्हणजे पेटलच्या नंबर इतकाच स्टॅमेनचा नंबर असू शकतो किंवा पेटलच्या नंबरच्या दुप्पट स्टॅमेनचा नंबर असू शकतो, याच्यापेक्षा जास्त नाही. दिस इज Deciflorae. And third series is Caliciflorae. In Caliciflorae, the name itself indicates that there is something in calyx. So sepals are united and form gamosepalous flower. In Caliciflorae, sepals are united and stamens are either perigynous or epigynous. Stamens are either perigynous or epigynous. What does it mean? त्या ओव्हरी असते, ओव्हरी इन्फेरियर असते, ओव्हरी इन्फेरियर असते आणि इन्फेरियर ओव्हरीच्या वरती स्टॅमेन्स अरेंज झालेले असतात. म्हणजे पेरूमध्ये कसं असते, पेरू हे फळ जे आहे ते इन्फेरियर ओव्हरी आहे, बरोबर, आणि पेरूच्या वरती जो क्राऊन आलेला दिसतो ते असतात सेपल्स, आणि
त्याच्याच आतमध्ये असतात ते स्टॅमिन्स आणि वरती स्टाईल स्टिग्मा फक्त दिसते. दिस इज क्लास कॅलिसिफ्लोरी. इन्फेरियर ओव्हरी, stamens either perigynous or epigynous. Am I clear? Now today we'll discuss subclass Gamopetalae. So subclass Gamopetalae, there are 3 series in Gamopetalae. पॉलीपेटली मध्ये किती सिरीज होत्या? 3 सिरीज होत्या, थॅलेमिफ्लोरी, डिसिफ्लोरी आणि कॅलिसिफ्लोरी. आता गॅमोपेटली मध्ये किती सिरीज आहेत? देर आर 3 सिरीज इन गॅमोपेटली. एक असते इन्फेरी, हिट्रोमेरी अँड बायकार्पिलेटी. इन्फेरी, हिट्रोमेरी अँड बायकार्पिलेटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हॉट इज series इन्फेरी अँड व्हॉट आर द कॅरेक्टर्स ऑफ series इन्फेरी. गॅमोपेटलस फ्लावर असेल आणि ओव्हरी इन्फेरियर असेल, दॅट इज इन्फेरी, नथिंग एल्स. म्हणजे स्टॅमिन ॲज मेनी ॲज पेटल अँड अल्टरनेटिंग विथ देम, इट्स ओके. बट मेजर अँड इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर इज इन्फेरियर ओव्हरी. इफ फ्लावर इज गॅमोपेटलस अँड ओव्हरी इज इन्फेरियर, then it has to belongs to series inferi. Am I clear? So in that there is a order called as rubiales. तर याच्यामध्ये 3 ऑर्डर्स असतात. इन्फेरी मध्ये 3 ऑर्डर्स असतात, रुबियल्स, ॲस्टरेल्स आणि कंपॅन्युलल्स. रुबियल्स, ॲस्टरेल्स आणि कंपॅन्युलल्स. आता पहिली ऑर्डर आपण बघूया, रुबियल्स. तुम्हाला फॅमिली आठवते? या सवाल शिकलो होतो आपण, रुबिएसी, इक्झोराची फॅमिली. हां, रुबियल्स ती याच्यात येते. तर याचं मेन कॅरेक्टर काय? ओव्हरी टू मेनी लॉक्युलर अँड लॉक्युल्स आर मेनी ओव्हल्ड. म्हणजे एवढं लक्षात घ्या, रुबियल्स आणि ॲस्ट्रेल्स मध्ये फरक काय? तर ॲस्ट्रेल्स मध्ये एकच ओव्ह्यूल असतो एका लॉक्युलमध्ये. ॲस्ट्रेल्स मध्ये पण 2 लॉक्युलर ओव्हरी असू शकते, मेनी लॉक्युलर नाही. मॅक्सिमम 2 लॉक्युलर आणि त्यात फक्त एक ओव्ह्यूल असू शकतो ॲस्ट्रेल्स मध्ये. म्हणून रुबियल्स मध्ये ॲस्ट्रेल्स पेक्षा वेगळं काय? तर ओव्हरी टू मेनी लॉक्युलर. लॉक्युल म्हणजे काय? कंपार्टमेंट. ओव्हरी मध्ये असणारे कंपार्टमेंट, बरोबर, त्यांना म्हणायचं लॉक्युल. म्हणजे कसं असते, जर तुम्ही ओव्हरीचा सेक्शन घेतला तर रुबिएसीच्या ओव्हरीमध्ये 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त लॉक्युल असतील, लॉक्युल. आणि त्याच्या आतमध्ये ओव्ह्यूल्स आर मोर दॅन 2. ही अशा टाईपची ओव्हरी असते रुबियल्समध्ये किंवा रुबिएसीमध्ये. रुबिएसी ही फॅमिली तुम्ही मागच्या वर्षी शिकलेले आहेत. काही मेंबर्स आठवत आहेत का रुबिएसीचे? इक्झोरा, बरोबर. आपलं जे पाणी प्यायची लोकेशन आहे त्याच्या खालीच एक इक्झोराचं झाड आहे, त्याला रेड कलरचे किंवा पिंक कलरचे फ्लावर लागलेले असतात. आंबेलसारखे दिसतात, पण ते आहे बायपॅरसाईम. किंवा आपल्या बॉटनिकल गार्डनमध्ये पण 2-3 इक्झोराची झाडं आहेत. किंवा पाण्याच्या टाकीकडे गेल्या आपल्या, तुम्ही लहानपणी गेला असताल वनभोजन करायला पाण्याच्या टाकीचे, तिथे पण भरपूर सारे इक्झोराची झाडं. ठीक, इक्झोरा. दुसरं, आपल्या जंगलामध्ये एक कळम नावाचं वृक्ष सापडतं, कळम किंवा कळमच म्हणतात त्याला. मिट्रॅगायना पार्विफ्लोरा असं त्याचं नाव आहे. तर त्याच्यामध्ये पण इन्फेरियर ओव्हरी असते आणि गॅमोपेटलस करोला असतो, ते पण रुबिएसीच आहे. आपल्या कॉलेजच्या येण्याचा जो रस्ता आहे, समाज मंदिर आणि त्या साईडनं जी आता उंच उंच मोठ्या मोठ्या पानाची झाडं लागलेली आहेत सगळी, ती झाडं आहेत कदंबाची झाडं. निओलॅमार्किया कदंबा असं त्याचं नाव आहे. ते पण रुबिएसीचं ट्री आहे. त्याचंच ट्री जर तुम्हाला बघायचं झालं तर गोरवाडीच्या इथे एक वॉशिंग सेंटर आहे गाड्या धुण्याचं, आणि तिथे एक मोठं कदंबाचं झाड आहे.
त्याला सगळी फ्लावर्स लागलेले असतात. असे कॅपिटेट हेड तयार होतो आणि ज्यात इन्फेरियर ओव्हरी असणाऱ्या गॅमोपेटलस करोला असतो. रुबिएसी. देर आर मेनी मेंबर्स ऑफ रुबिएसी. हळदू किंवा हैदू असं म्हणता तुम्ही त्याला, हैद. इट्स ऑल्सो अ मेंबर ऑफ फॅमिली रुबिएसी. चल, विल मूव अहेड. पुढची ऑर्डर असते याच्यात ॲस्टरेल्स. ॲस्टरेसी ही पण फॅमिली तुम्ही या सोयाला शिकलाय बहुतेक, बरोबर ना. ॲस्टरेसी सनफ्लॉवर फॅमिली. याच्यात बघा काय असते, ओव्हरी 1 लॉक्युलर असते अँड ईच लॉक्युल कंटेंट 1 ओव्ह्यूल. एकच ओव्ह्यूल असतो. बेसल प्लासेंटेशन असते आणि बेसल प्लासेंटेशनमध्ये एकच ओव्ह्यूल एका लॉक्युलमध्ये असतो. ॲस्टरेसी फॅमिली तुम्हाला आठवत नसेल तर मी परत एकदा आठवतो. त्यांना हेड कॅप्युच्युलम नावाचा इन्फ्लोरेसन्स असतो. हेड कॅप्युच्युलम म्हणजे हे समोर जे दिसतंय येलो कलरचं फ्लावर, खालचं आहे सनफ्लावर, वरचं आहे कॉस्मॉस. तर हे फ्लावर नसून इट्स अ इन्फ्लोरेसन्स. इट्स अ इन्फ्लोरेसन्स. आणि ते साईडला ज्या पाकळ्या दिसत आहेत दे आर नॉट पेटल्स. म्हणजे दे आर नॉट पेटल्स ऑफ अ सेम फ्लावर. दे आर पेटल्स ऑफ सेव्हरल फ्लावर्स विच आर ॲग्रिगेटेड टुगेदर फॉर्मिंग हेड इन्फ्लोरेसन्स. याच्यात काय होतं, करोला जो आहे तो करोला युनायटेड असतो. करोला युनायटेड असतो. आधी त्या करोलाची अशी एक ट्यूब तयार झालेली असते, असं फ्लावर, खाली इन्फेरियर ओव्हरी, आणि या करोलाचाच एक पार्ट असा एक्सटेंड होतो आणि त्याची एक पाकळी तयार होते. एका फ्लावरपासून तयार झालेलं हे स्ट्रक्चर आहे. याला म्हणायचं लिग्युलेट फ्लावर्स. लिग्युलेट फ्लावर्स, गॉट इट. आणि याच्या आतमध्ये स्टॅमेन्स असतात, इपिपेटलस स्टॅमेन्स. सो दिस इज हाऊ ॲस्ट्रल्स इज. The stamens, epipetalous, it is a character of Gamopetali. Anther, distinct or united. Sometimes anthers they are united for forming synandrous condition. म्हणजे फक्त जे अँथर आहेत ना तेच एकमेकाला चिटकलेले असतात. खाली जो फिलामेंट आहे तो सेपरेट राहतो. ॲस्ट्रल्स एक वन ऑफ द लार्जेस्ट फॅमिली ऑफ अँजिओस्पर्म. तर पुढची ऑर्डर आहे त्यातली कंपॅन्युलेल्स. कंपॅन्युलेल्स हे व्हाईट कलरचं फ्लावर बघितले कधी तुम्ही कुठे? हे व्हाईट कलरचं फ्लावर आहे ना, याला म्हणतात लोबेलिया निकोशिनिफोलिया. लोबेलिया निकोशिनिफोलिया आणि रानतंबाखू असं याचं नाव आहे. जंगलांमध्ये वगैरे असते. आपल्या इकडे पण मी बघितले, आत्ता मला लोकेशन आठवे ना. रानतंबाखू, लोबेलिया निकोशिनिफोलिया हे कंपॅन्युलेल्स ऑर्डरमध्ये येतं. दुसरी सिरीज आहे हिट्रोमेरी. हिट्रोमेरी याचं काय आहे कॅरेक्टर? ओव्हरी सुपेरियर or rarely inferior. Rarely inferior. Carpels more than 2 and generally isomerous with corolla lobes. Corolla lobes हा शब्द वापरलाय बरं. म्हणजे काय, petals are united. Now you call them as corolla lobes. आता गॅमोपेटेली मधली ही पुढची सिरीज आहे हिट्रोमेरी. गॅमोपेटेलीमध्ये तीन सिरीज आहेत तुम्हाला मी सांगितलं, इन्फेरी, हिट्रोमेरी आणि बायकार्पेलेटी. इन्फेरी ओव्हरी इन्फेरियर, बायकार्पेलेटी कार्पेल्स आर ओनली 2. इन्फेरी ओव्हरी इन्फेरियर, बायकार्पेलरी ओव्हरी असणारे जे आहेत ते पुढच्या सिरीजमध्ये येतात.
आता या इट्रोमेरीचं कॅरेक्टर काय, इथे कार्पेल्स मोर दॅन 2 आणि युजली जे करोला लोब्स आहेत तितक्याच कार्पेल्स असतात. गॉट इट. यातली पहिली ऑर्डर आहे इरिकेल्स. इरिकेसी हे जे रेड कलरचं फ्लॉवर दिसते तुमच्या लेफ्ट साईडला, हे रेड कलरचं फ्लॉवर आहे. डेंड्रोबियम नावाचं प्लांट आहे. सॉरी रोडोडेंड्रॉन नावाचं प्लांट आहे. रोडोडेंड्रॉन हे जे आहे हे रोडोडेंड्रॉन. इट्स अ हाईट इंडिकेटर प्लांट. उंच अशा ठिकाणीच हे येतं. आयदर हिमालयामध्ये असते रोडोडेंड्रॉन, किंवा इकडे जर तुम्ही केरळमध्ये आणि कर्नाटकामध्ये गेले हाय अल्टिट्यूडला, म्हणजे आपला जो वेस्टर्न घाट आहे त्याची उंची जी आहे ती दक्षिणेकडे गेलं की दक्षिणेकडे वाढत वाढत जाते. महाराष्ट्रामध्ये त्याची उंची फक्त 1642 ॲट द मॅक्स आहे. कळसुबाई 1642 मीटर एवढी आहे, आणि जव्हार आपले एक 500-550 मीटर उंचीवरती आहे. तर हे डोडाबेट्टा किंवा उटी किंवा मुन्नार किंवा कोडाईकॅनाल अशा हिल स्टेशनला भेटणारं प्लांट हे रोडोडेंड्रॉन. हे रोडोडेंड्रॉन जे आहे ना त्याचे पेटल्स खातात लोक आणि खूप छान लागतात, तिथले लोक खातात. सर हे इरिकेल्स नावाचं आहे. त्यानंतर त्याच्यातच असतं प्रायमुलेल्स नावाची ऑर्डर असते. प्रायमुलेल्स चित्रक माहिती आहे तुम्हाला, प्लम्बॅगो झेलॅनिका, दिस ब्ल्यू वन, सॉरी ब्ल्यू ऑन युअर राईट साईड. सगळ्यात ब्ल्यू जे म्हणजे सगळ्यात राईट साईडला जे आहे ते आहे चित्रक, प्लम्बॅगो झेलॅनिका. आणि सगळ्यात लेफ्ट साईडला आहे ना त्याचं नाव आहे ॲनागेलिस. हे फुल तुम्ही नक्कीच तुमच्या पॅडी फील्डमध्ये बघितलं असेल. ॲनागेलिस जे आहे पॅडी फील्डमध्ये येणारं वीड आहे. तर प्रायमुलेल्स नावाची ऑर्डर आहे. पुढची ऑर्डर आहे इबिनेल्स. हिट्रोमेरी मधली ऑर्डर सांगतो तुम्हाला मी. इबिनेल्स. इबिनेल्स मध्ये काय काय येतं, सॅपोटेसी येते, जे आपल्याकडे सगळ्यात महत्वाचे आहे. सॅपोटेसी सांगा, सॅपोटेसीचा मेंबर. यस, मधुका इंडिका. म्हणजे मोहाचं झाड आहे ते. हे हिट्रोमेरी सिरीजमध्ये इबिनेल्स नावाच्या ऑर्डरमध्ये सॅपोटेसी नावाच्या फॅमिलीमध्ये येत. यांच्यामध्ये सगळ्यांमध्ये चीक असतो सॅपोटेसीमध्ये. तर इबिनेल्स याचं कॅरेक्टर आहे स्टॅमिन्स ॲज मेनी ॲज करोला लोब्स ऑर मेनी अँड अपोजिट विथ देम. स्टॅमिन्स हे करोला लोबच्या अपोजिट आलेले असतात, नॉट अल्टरनेट. आता हे कळणं थोडंसं अवघड आहे, ते मी सांगतो तुम्हाला. जर आपण फ्लावरचा सेक्शन घेतला, सॉरी फॉर डायग्राम्सच, फ्लावरचा जर सेक्शन घेतला, परत एकदा मी काढून दाखवतो तुम्हाला. सॉरी, थांबा, जायचं नाही आपल्याला पुढे, एक मिनिट. जर आता गॅमोपेटलस फ्लावर आहे ना, त्यामुळे पूर्ण असं त्याचं फ्लावर येणार. याच्यात एक करोला लोब असा असणार, दुसरा करोला लोब असा असणार. ते एकमेकाला जोडलेले आहेत बरं का सगळे, आणि शक्यतो 5च करोला लोब असतात. मग जे स्टॅमिन येतात ना ते अपोजिट विथ करोला लोब असे येतात. स्टॅमिन अपोजिट विथ करोला लोब, याला म्हणायचं अपोजिट विथ करोला लोब. अल्टरनेट म्हणजे कसं, या दोन पेटल्सच्या मध्ये इथे येणारा स्टॅमिन जो असेल ना तो अल्टरनेट विथ पेटल. तर हे इबिनेल्सचं कॅरेक्टर असतं. इबिनेल्समध्ये आणखीन एक
फॅमिली असते इबनेसी. इबनेसीच्या खूप साऱ्या स्पेसीस आपल्याकडे भेटतात. तर आपल्याकडे तेंदूपत्ता ज्याला म्हणतात, तेंदूपत्ता किंवा आपण टेंभुर्णी किंवा टेंब्रून असं काही जे म्हणतो ना, डायोस्पायरॉस मेलॅनोझायलॉन असं त्याचं बॉटनिकल नेम आहे. तर हे डायोस्पायरॉस हे याच्यात येतं इबनेसीमध्ये. पुढची सिरीज आहे बायकार्पिलेटी. कुठली सिरीज? परत एकदा सांगतोय ना तुम्हाला. बायकार्पिलेटी म्हणजे काय, तर ही तिसरी सिरीज आहे सब क्लास गॅमोपेटॅली मधलं. सब क्लास गॅमोपेटॅलीमध्ये 3 सिरीज आहेत. पॉलीपेटॅली गॅमोपेटॅलीमध्ये 3 सिरीज आहेत, इन्फेरी, हेट्रोमेरी आणि बायकार्पिलेटी. इन्फेरीमध्ये काय 2 ऑर्डर बघितले आपण, रुबियल्स, ॲस्ट्रेल्स, कॅम्पॅन्युलेल्स. हेट्रोमेरीमध्ये काय बघितले आपण, इबनेल्स एक बघितलं. आणखीन सॅपोटेसीची ऑर्डर कुठली रे, प्रायमुलेल्स एक बघितलं आणि इरिकेल्स एक बघितलं. इरिकेल्स, प्रायमुलेल्स आणि इबनेल्स अशा 3 ऑर्डर आपण हेट्रोमेरीमध्ये बघितल्या. आता सिरीज बायकार्पिलेटीमध्ये परत 4 ऑर्डर असतात, जन्सियानेल्स, पॉलिमोनियल्स, पर्सोनेल्स आणि लॅमियल्स. जन्सियानेल्स, पॉलिमोनियल्स, पर्सोनेल्स आणि लॅमियल्स. ठीक. सगळ्यात पहिली ऑर्डर आपण बघूया जन्सियानेल्स. त्याच्या आधी बघूया सिरीज बायकार्पिलेटी याचं काय कॅरेक्टर आहे, कसल्या प्लांट्सला बायकार्पिलेटी असं म्हणतो आपण. बट ऑब्वियस इट्स अ member of subclass Gamopateli, so petals must be united. Stamens as many as corolla lobes and alternate with them. जेवढे करोला लोब आहेत तेवढे आणि अल्टरनेट असतात त्याच्यात. ओव्हरी इज बायकार्पिलरी अँड सुपेरियर. बायकार्पिलरी म्हणजे काय, बाय म्हणजे 2, कार्पेल्स म्हणजे कार्पेल्स. ओव्हरी स्टाईल स्टिग्मा, 2 ओव्हरीज, 2 स्टाईल, 2 स्टिग्मा अशा एकत्र असणाऱ्या ओव्हरीला बायकार्पिलरी ओव्हरी म्हणायचं. दोन्ही एकत्र आहेत, एकमेकाला जोडलेले आहेत, काही काळासाठी जोडलेले असतील किंवा पूर्ण लाईफ त्या फ्लावरची आणि फ्रुटिंग लाईफमध्ये त्या एकमेकाला जोडलेल्या असतील. बायकार्पिलेटी कळलं तुम्हाला? हा, बायकार्पिलेटीमध्ये there are 2 carpels and stamens are alternate with corolla lobes. corolla lobesला alternate आहेत. जन्सियानेल्स मध्ये काय, जन्सियानेल्स नावाची पहिली ऑर्डर आहे. 4 ऑर्डर आहेत याच्यात. जन्सियानेल्सचं बघू कॅरेक्टर. तर करोला ॲक्टिनोमॉर्फिक, लीव्ज युजली अपोजिट अँड ॲक्टिनोमॉर्फिक करोला. तर या 4 ज्या ऑर्डर आहेत ना बायकार्पिलेटीमध्ये, जन्सियानेल्स, दुसरी येतं पॉलिमोनियल्स, तिसरं येतं पर्सोनेल्स आणि चौथं येतं लॅमियल्स. यातल्या पहिल्या ज्या 2 ऑर्डर आहेत जन्सियानेल्स आणि पॉलिमोनियल्स, यांच्यामध्ये करोला हा नेहमी ॲक्टिनोमॉर्फिक असतो. जन्सियानेल्स आणि पॉलिमोनियल्स यांच्यामध्ये करोला नेहमी ॲक्टिनोमॉर्फिक असतो. लॅमियल्स आणि पर्सोनेल्स यांच्यामध्ये करोला नेहमी झायगोमॉर्फिक असतो. झायगोमॉर्फिक म्हणजे काय, इरेग्युलर करोला म्हणजेच काय, असिमेट्रिकल करोला. तुम्ही कुठल्याही बाजूनं सेक्शन घेतला तर त्याच्या 2 इक्वल भागामध्ये मोडू शकत नाही, अशाला म्हणायचं झायगोमॉर्फिक. आणि ॲक्टिनोमॉर्फिक म्हणजे काय, तुम्ही कुठल्याही बाजूनं सेक्शन घेतला तर तो 2 इक्वल हाफमध्ये आपण डिवाइड करू शकतो, याला म्हणायचं ॲक्टिनोमॉर्फिक. मग जन्सियानेल्स आणि पॉलिमोनियल्स मध्ये ॲक्टिनोमॉर्फिक करोला असतो. आता यात जन्सियानेल्स मध्ये लीव्ज अपोजिट असतात आणि पॉलिमोनियल्स मध्ये लीव्ज अल्टरनेट असतात. बरोबर. तर जन्सियानेल्स मधले मी तुम्हाला काही फॅमिली सांगतो. जन्सियानेसी म्हणजे हे जे इकडचं पिंक कलरचं फ्लावर आहे डाव्या साईडला, त्याचं नाव आहे कॅन्स्कोरा डिफ्युजा. कॅन्स्कोरा डिफ्युजा जन्सियानेसीचा मेंबर आहे. त्याच्या शेजारी ब्ल्यू कलरचं फ्लावर आहे, त्याचं नाव आहे एक्झॅकम बायकलर.
हा पण जन्सियानेसीचा मेंबर आहे. जन्सियानेसीचा आपल्याकडे एक्झॅकम ई पेडुन्क्युलॅटम नावाचं एक प्लांट येतं. असंच ब्ल्यू कलरचं फ्लावर असणारं प्लांट येतं. आणि हे कॅन्स्कोरा तुम्ही बघितलेलं आहे. त्यातली दुसरी फॅमिली आहे ओलिएसी. ओलिएसी म्हणजे आपल्या जाई जुई मोगरा यांची फॅमिली. जाई जुई मोगरा यांची फॅमिली. हे वरती जे जाईचं फुल दिसते ना ते ओलिएसी. ओलिएसी मध्ये 2च टायमिन फक्त असतात. खाली सॅल्व्हाडोरेसी. सॅल्व्हाडोरा म्हणजे आपलं मिसवाक म्हणून नाही का, आपके पेस्ट में मिसवाक है का म्हणून, ते मिसवाक जे आहे ते सॅल्व्हाडोरा हे जन्सियानेल्स ऑर्डरमध्ये येतं. आणि दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची फॅमिली आहे याच्यातली ती म्हणजे अपोसायनेसी. अपोसायनेसी, पेरिप्लोकेसी आणि अस्कल्पिडेसी हे सगळे एकत्र येऊन अपोसायनेसी नावाची फॅमिली आत्ता सध्या आहे. अपोसायनेसी मध्ये काय येतं, आपलं कुडईचं झाड येतं. कुडई, काळा कुडा, पांढरा कुडा, किंवा आपल्या घराशेजारी असणारं चांदणीचं फूल किंवा तगरचं फूल, अनंताचं फूल हे या अपोसायनेसी मध्ये येतं. किंवा चाफ्याचं फूल हे पण हे अपोसायनेसी मध्ये येतं. हे सगळ्यांचा गॅमोपेटलस करोला आहे. फ्लॉवर ॲक्टिनोमॉर्फिक आहे अँड लिव्ज कायम अपोजिट आहेत. करवंदामध्ये पण करवंद पण हे अपोसायनेसी मध्येच येतं बरं. बघा करवंदाचं फुल आठवून, ॲक्टिनोमॉर्फिक करोला आहे, गॅमोपेटलस फ्लॉवर आहे, ॲक्टिनोमॉर्फिक करोला आहे आणि लिव्ज ऑलवेज अपोजिट आहेत की नाही? आहेत. आणि ओव्हरी बायकार्पिलरी आहे की नाही? तुम्ही करवंद खाताना त्या 2 ओव्हरीज एकमेकाला जोडलेल्या आहेत. आतमध्ये बघा जे काळ्या बिया असतात त्या 2 इकडनं असतात, 2 इकडनं असतात आणि ते मध्ये एकदम फ्लॅट सरफेस असतं, बरोबर? हां, त्या बिया म्हणजे बायकार्पिलरी ओव्हरी आहे. तर बायकार्पिलिटी मधलं दुसरी ऑर्डर बघूया आपण, पॉलिमोनियल्स. पॉलिमोनियल्स यांच्यात काय असते, करोला ॲक्टिनोमॉर्फिक आहे आणि लिव्ज आर ऑलवेज अल्टरनेट. लिव्ज आर ऑलवेज अल्टरनेट. यात कुठल्या कुठल्या फॅमिलीत, कॉनव्होल्व्हुलेसी. कॉनव्होल्व्हुलेसी म्हणजे बेश्रमाची फॅमिली. किंवा आपल्याकडे आता खूप सारे पावसाळ्याच्या दिवसात वेल येतात ज्यांची फुलं निळी बेश्रमासारखी असतात, गारवेल वगैरे म्हटलं जातं त्यांना. त्यांच्यामध्ये बघा करोला ॲक्टिनोमॉर्फिक दिसतोय तुम्हाला, झायगोमॉर्फिक करोला दिसतोय. Yes, and it's actinomorphic. You can cut from any plane and it will form 2 equal half. बरोबर. Leaves are always alternate. Leaves इकडे एक असणार, इकडे एक असणार, इकडे एक असणार, इकडे एक असणार. Leaves are always alternate. So this is convolvulaceae. किंवा दुसरी फॅमिली बोरायजिनेसी. बोरायजिनेसी म्हणजे आपलं बोखर जे असतं, बोखराची भाजी खाल्ली कधी? बोखराचं लोणचं पण करतात, भाजी पण खातात. हां, बोखर आहे ना, बोखर हे बोरायजिनेसी मध्ये येतं. किंवा आपल्या कॉलेजमध्ये आत्ता जे सगळी बॉटनिकल गार्डन आणि जुन्या बिल्डिंगचे इथे सगळी झाडांची कॅनोपी आहे, झाडांनी सगळं व्यापलेलं आहे आणि त्याच्या खाली कॅनोपीमध्ये एक मोठ्या मोठ्या पानांचं सायनोग्लॉसम नावाचं एक प्लांट येतं. मोठे मोठे पानं असतात ज्याला लाल खाली देठ असतं आणि त्याच्यावरती निळे किंवा पांढरे अशी फुलं येतात, सायनोग्लॉसम. ते पण बोरायजिनेसीचे. याच्यामध्ये लिव्ज आर ऑलवेज अल्टरनेट. इट्स अ कॅरेक्टर ऑफ पॉलिमोनियल्स. पुढची फॅमिली याच्यातलीच ही सोलॅनेसी. सोलॅनेसीचे मेंबर माहिती आहेत का तुम्हाला? मी एकदा सोलॅनेसीचे मेंबर सांगतो तुम्हाला. धोत्रा सोलॅनेसी आहे, किंवा सोलॅनम ट्युब्रोसम म्हणजे बटाटा त्याचा आहे. मिरची सोलॅनेसीची आहे. वांग सोलॅनेसीचा मेंबर आहे. यापैकी कुठलंही एखादं फ्लावर आठवा. गॅमोपेटलस करोला, ॲक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर अँड अल्टरनेट लिव्ज हे यांचं कॅरेक्टर असते. सोलॅनेसीचं जर कॅरेक्टर आणखीन वाढवायचं म्हटलं, तुम्हाला सांगायचं म्हटलं तर सोलॅनेसीमध्ये मेनी सीडेड बेरी असतात. म्हणजे वांग्याला खूप साऱ्या सीड्स असतात ना, किंवा टोमॅटोलाच खूप साऱ्या सीड असतात. टोमॅटो पण एक सोलॅनेसीचा मेंबर आहे. ठीक. हायड्रोफायलेसी ही पण एक फॅमिली आहे जी पाण्याच्या जवळ येते.
लक्षात ठेवा. घ्या, हे सोलेनेसी इन डिटेल सांगितले तुम्हाला. याच्यामध्ये हे कॅलिक्स जे आहे ते युनायटेड आहे, ॲक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर आहे, रेग्युलर फ्लावर आहे. पुढची ऑर्डर आहे पर्सोनेल्स. पर्सोनेल्स याच्यात काय असते, करोला झायगोमॉर्फिक असतो अँड स्टॅमेन्स आर 4. जे स्टॅमेन्स आहेत ते 4 आहेत. पोस्टेरियर स्टॅमेन्स युजली रिड्यूस टू स्टॅमिनॉइड्स. म्हणजे 4 स्टॅमिन असतात, त्यातले मागचे 2 आहेत ना ते निकामी झालेले असतात, स्टॅमिनॉइड्स असतात, आणि पुढचे 2 आहेत ना तेच फर्टाईल स्टॅमिन्स असतात. आणि ओव्हिल्स मोर दॅन 4 असतात. ओव्हिल्स मोर दॅन 4 असतात. करोला झायगोमॉर्फिक लिव्ज आर ऑलवेज अपोजिट. 4 स्टॅमिन, 2 लहान 2 मोठे, 2 रिड्यूस झालेत किंवा 2 फर्टाईल राहिलेत, आणि ओव्हिल्स आर मोर दॅन 4. तर हे ओव्हिल्स आर मोर दॅन 4 का, तर पुढचा जो ऑर्डर आहे ना त्यात ओव्हिल्स आहेत ना स्ट्रिक्टली 4च असतात. गॉट इट. तर हे पर्सोनेल्स. पर्सोनेल्स मधल्या फॅमिली बघूया आपण. मार्टिनेसी. ही मार्टिनेसी फॅमिली तुम्ही 100% बघितलेली आहे. मार्टिनिया ॲनुआ नावाचं प्लांट असते, ज्याला आपण लांडगा वगैरे असं म्हणतो. लांडगा किंवा काय असं तरी त्याचं नाव असतं. त्याचं जे फ्रूट आहे ना ते कसं येतं, त्याला 2 असे हुक असतात आणि मागे काळ्या कलरचं असं फ्रूट असतं. लांडगा आम्ही म्हणायचो आमच्या इकडे, इथं काय सांगतात ते माहीत नाही. तर मार्टिनिया ॲनुआ, मार्टिनिएसी हे या फॅमिलीमध्ये येतं. त्याचा जो करोला आहे ना, हा जो करोला आहे, हा करोला आहे पर्सोनेट करोला म्हणायचं याला. हा झायगोमॉर्फिक आहे, बरोबर. त्यानंतर बिग्नोनिएसी. आत्ता तुम्ही ॲनामोलस सेकंडरी ग्रोथ बघताय बिग्नोनिएसी मधली, बिग्नोनिया मधली. तर हे बिग्नोनिएसी याचे प्लांट्स तुम्ही बघितलेले आहेत. कुठे आहे याचं प्लांट, हां याचं प्लांट आहे ना, तुम्ही 5 बत्तीच्या पुढे गेले की, आणि ते जवाहर बँक आहे, जवाहर बँकचे जे मोठं हे, आणि भाऊगोलपचं जे हॉटेल आहे, भाऊगोलपचं हॉटेल, त्याच्या समोर एक फर्निचरचं दुकान आहे, बरोबर. त्या फर्निचरच्या दुकानाच्या बिल्डिंगवरती पिंक कलरचा फ्लावर असणारा बिग्नोनियाचा वेल चढलेला आहे. तर ते बिग्नोनिएसी. आणखीन बिग्नोनिएसी मधलेच तुम्ही एक प्लांट बघितलेला असेल, ही जे रेड कलरचं दिसतंय हे फ्लावर खालचं, सॉरी हे रेड कलरचं फ्लावर. तर ह्या रेड कलरचं फ्लावरला म्हणतात पिचकारी. याचं प्लांट आहे जांभूळ विहीरला साकीचा जो कॉर्नर आहे ना, साकी कॉर्नर, तो चौक, त्याला आपण काय हुतात्मा चौक असं म्हणतो तो. त्या हुतात्मा चौकात जे बस स्टँड आहे, त्या बस स्टँडला लागून असं मोठं झाड आहे एक, आणि त्याच्यावरती अशी रेड कलरची फ्लावर आलेले असतात, ते पिचकारीचं झाड. हे सगळे बिग्नोनिएसी. त्याच्यातलीच पुढची फॅमिली आहे पर्सोनेल्स मधलीच, ॲकॅन्थेसी. ॲकॅन्थेसीमध्ये काय काय येतं बघा. ॲकॅन्थेसीमध्ये सगळ्या काटेकोरंटी येतात, सगळ्या आबोली येतात. हे जस्टिसिया रुंजिया नावाचं एक छोटंसं लेफ्ट साईडला वरती जे आहे ब्ल्यू कलरचं फ्लावर, ते बघा एक गवत असतं आपल्या एरियामध्ये. हां, जस्टिसिया सिम्प्लेक्स असं त्याचं नाव आहे. जस्टिसिया सिम्प्लेक्स किंवा जस्टिसिया जॅपोनिका असं त्याचं नाव आहे. त्यानंतर हे मध्ये कारवीची फुलं दाखवली आहेत. कारवीची फुलं बघितली तुम्ही, सॉरी हे काय वर्क करत, हां हे जे आहे ना ते कारवी आहे. हे जे फ्लावर आहे ते कारवीचं फ्लावर आहे. तर कारवीमध्ये काय असते, कारवी हे मोनोकार्पिक प्लांट आहे. मोनोकार्पिक म्हणजे एकदाच फ्रूट येतं त्याच्या आयुष्यामध्ये. 7 वर्ष त्याचं आयुष्य असतं. 7 वर्ष ते व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ करतं, आणि 7व्या वर्षी ते फ्लावरिंगला जातं. फ्लावरिंग झाली की त्याच्या सीड्स तयार झाल्या की ते प्लांट मरून जातं. आणि हे एकदम सगळ्या अख्ख्या डोंगरावरची झाडं एकदमच येतात, एकदमच फुलतात. 7 वर्ष सगळे व्हेजिटेटिव्हमध्ये राहतात, एकदाच व्हेजिटेटिव्हमध्ये राहतात, आणि 7व्या वर्षी त्यांचं डिसाईड होतं की या वर्षी आपल्याला फ्लावरिंग करायचं आहे, आणि ते सगळं काही ब्लूइश कलरचं ब्लूम तयार करतात. आपल्याकडे हल्ली कारवी जरा कमी झाली आहे. लोकांनी घराचे कुडं बांधायला कारवी सगळी तोडून टाकली, पण वतवड्याच्या डोंगरावरती आहे अजून कारवी, किंवा तिकडे गंभीरगड आहे तिकडे पण कारवी आहे.
तुम्ही बघितलेली नसेल किंवा तुम्ही बघितलेली असेल तुमच्या मुलांना बघायला भेटणार नाही, म्हणून हे कारवी तुम्हाला दाखवत आहे. त्यानंतर पुढचे आहेत ते हे सगळ्या कोरांटी आहेत. सगळ्यात राईटला खाली एक प्लांट दाखवले लेंटिब्युलारिएसी. ही लेंटिब्युलारिएसी आहे ना, ही इन्सेक्टिव्हरस फॅमिली असते, इन्सेक्ट खाणारी फॅमिली. मग याच्यात काय असतं, याच्यात खाली गॉल ब्लॅडर्स असतात, म्हणजे त्यांच्या रूट्सला छोटे छोटे पाऊच असणारं सॅक असणारं हे प्लांट असतं रूट्सला, आणि त्याच्यामध्ये वाहणाऱ्या पाण्यातनं जे काही बारीक बारीक किडे जातात, म्हणजे प्रोटोझोन असतील किंवा इन्सेक्ट असतील, ते जाऊन त्याच्यात डायजेस्ट केले जातात. तर ही अशी लेंटिब्युलारिएसी फॅमिली, याच्या आपल्याकडे 5-6 स्पेसिस सापडतात. युट्रिक्युलारिया नावाचा जिनस आहे, युट्रिक्युलारिया जिनस मधले ह्या 5-6 स्पेसिस सापडतात. हे फ्लावर बघितले का तुम्ही, राईट साईडला खालचं जे आहे ते बऱ्याचशा भिंतीवरती ते फ्लावर आलेलं असेल. आता युट्रिक्युलारिया स्ट्रायट्युला असं त्याचं नाव आहे. ते भिंतीवरती येतं आणि त्यातलंच थोडंसं एक ब्लूइश कलरचं असतं ते गवतामध्ये येतं. सो इन्सेक्टिव्हरस फॅमिली. पर्सोनेट करोला. पुढची ऑर्डर आहे लॅमियल्स. याच्यात करोला असतो तो झायगोमॉर्फिक असतो आणि बायलोब्ड असतो. बायलोब्ड 2 लोब असणारा करोला असतो, 2 डिस्टिंक्ट लोब दिसतात. पांगुळड्याचं झाड आपलं बघितलंय, पांगुळड्याचं हे जे फुल आहे ते पांगुळड्याचं फुल आहे. किंवा तुळशीचं फुल, किंवा ही दीपमाळ दिसते तिचं फुल. याच्यात करोला 2 लोब असणारा झायगोमॉर्फिक असतो. आणि याच्यात पण 4 स्टॅमिन असतात. 2 रिड्यूस झालेले आणि 2 मोठे असलेले. ओव्हल्स मात्र स्ट्रिक्टली 4 असतात. अशी ही लॅमियल्स. आता मी परत एकदा तुम्हाला गॅमोपेटॅली एंटायर समजून सांगतो. गॅमोपेटॅलीमध्ये काय आहे, गॅमोपेटॅलीमध्ये देर आर 3 series. सब क्लास गॅमोपेटॅलीमध्ये देर आर 3 series: इन्फेरी, हिट्रोमेरी अँड बायकार्पिलेटी. इन्फेरीमध्ये 3 ऑर्डर्स आहेत, ॲस्टरेल्स, रुबिएल्स, कॅम्पॅन्युलेल्स. हिट्रोमेरीमध्ये परत 3 ऑर्डर्स आहेत, इरिकेल्स, इबिनेल्स आणि प्रायमुलेल्स. आणि इकडं बायकार्पिलिटी म्हणजे 3री सिरीज गॅमोपेटॅलीमधली. त्या बायकार्पिलिटीमध्ये परत 4 ऑर्डर्स आहेत. कुठल्या जेन्सियनेल्स, पॉलिमोनियल्स, पर्सोनेल्स आणि लॅमियल्स. बरोबर, या 4 ऑर्डर आहेत. आता व्हिडिओ मोठा होऊ नये म्हणून इथे मी स्टॉप करतो आणि मोनोक्लायमेटी पुढच्या व्हिडिओमध्ये टाकतो.